बंधु माने आजिर एही भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने कर्म फलदाता शनिदेव न्यायर देवता शनिदेव बक्री हेबा पई जाउछंती 30 जून रे एवं 14 नवेम्बर पर्यंत अर्थात 137 दिन पर्यंत शनिदेव एही बक्री अवस्था रे ही रहिबे। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा शनिकर एही बक्री अवस्था आपणकर राशि उपरे केउ प्रकार प्रभाव पकाइबो। शनि आपणकर केउ भाव को गोचर करिवे एवं आपणकर केउ केउ भाव उपरे शनि देवंकर दृष्टि रहिबो। आपणक जीवन उपरे शनिकर एही गोचरर केउ प्रकार प्रभाव रहिबो, शुभ ना अशुभ। तेबे ता पूर्वरु आमे जानि नेबा मार्गीर अर्थ कोन एवं बक्रीर अर्थ कोन। तेबे बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे एही शनिदेव जो 30 जून रु 14 नवेम्बर पर्यंत मार्गीरु बक्री हेबा पई जाउछंती, तार प्रभाव वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे किपरि रहइबो आसंतु से विषय रे जानि नेबा। बंधु माने आपणकर राशिर दशम भावरे वर्तमान शनि गोचर करुछंती। बंधु माने बक्रीर अर्थ होइଥାଏ निजर सठिक गति अनुसार गोचर न करिबा। बंधु माने आपण माने जानती जे प्रत्येक ग्रह सूर्य को परिक्रमा करिथांती, सूर्य को चारिपटे बुलिथांती एवं निजर गति अनुसार गोचर करिथांती। मात्र जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर गति अनुसार गोचर करि नथांती एवं सूर्यଙ୍କ ठारो दूरत्व बनाई नै थांती, सेतेबेले सेही ग्रह बक्री होई जाइछन्ते बोली कुहा जाय थाए। एवं जेतेबेले गोटे ग्रह बक्री होई थाए सेतेबेले से जेउ भावरे गोचर करि थाए सेही भाव सहित से तार पूर्व भावर मध्य फल प्रदान करि थाए। बंधु माने शनि देवंको कर्मर कारक बोली कुहा जाय थाए, तांको कर्मदाता एवं न्यायदाता बोली कुहा जाय थाए। से सर्वदा आपणकर कर्म अनुसार ही फल प्रदान करिथांती। शनि आपणकर जेउ भावरे रहिथांती आपणको सेही कार्य अधिक निमग्न कराइथांती, अर्थात आपण सेही भाव सहित जड़ित कार्य गुड़िकरे अधिक मन निवेश करिथांती एवं अधिक परिश्रम मध्य करिथांती। शनि आपणको परिश्रमी बनाइथांती। बंधु माने वर्तमान शनिदेव आपणकर दशम भावरे गोचर करुछंती एवं एठारे शनिदेव बसी शश नामक राजयोग मध्य बनाउछंती। तेबे दशम भावटी होइଥାଏ आपणकर क्यारियर भाव, दशम भावटी होइଥାଏ आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव। तेबे आपण एही समय निश्चय भावरे लक्ष्य करुथिबे जे आपण निजर क्यारियर को नै वर्तमान केते पॉजिटिव अछंती, क्यारियर को नै केते अधिक परिश्रम करुछंती, निजर कार्य को आपण केते अधिक इंपोर्टेंस देउछंती। एवं जेबेठारु शनि आपणकर दशम भाव को आसीछंती, दशम भावरे गोचर करुछंती, सेबेठारु ही आपण लक्ष्य करुथिबे जे आपणको उपरे जेपरि कार्य भार बढ़ी जाइछि। आपण अधिकरु अधिक समय निजर काम को नै बिजी रहुछंती। जेउ व्यक्तिंकर चाकरी नथिला सेही व्यक्ति मानको चाकरी प्राप्त होईछि। जदिबा आपणको चाकरी प्राप्त होई नै तेबे निश्चित भावरे आगको आपणको चाकरी प्राप्त होई जिवो। बंधु माने जेतेबेले शनि मार्गीरु बक्री होई जिवे सेतेबेले से आपणको दशम भाव सहित नवम भावर फल मध्य प्रदान करिवे एवं नवम भाव होइଥାଏ आपणकर भाग्यर भाव। आपण माने तो जानिले जे बक्रीर अर्थ धीर गति, तेणु शनि आपणको धीरे धीरे फल प्रदान करिवे। मात्र निहाती भावरे आपणको आपणकर भाग्यर साथ मिलिबो। धीरे धीरे हेले मध्य निश्चय भावरे आपणको आपणको भाग्यर साथ मिलिबो। जेमिति कि जेउ व्यक्ति माने चाकरी खोजुचंती योग्यता थिबा सत्वे मध्य चाकरी मिली पारु नाही, सेमानंकु निश्चित भावरे चाकरी मिली जिवो। मात्र सेथिरे आपणको टिके अधिक एफर्ट्स देबा पई पड़िबो, टिके अधिक चेष्टा करबा पई पड़िबो, मात्र निश्चित भावरे आपणको चाकरी प्राप्त हेबो। मात्र वर्तमान आपण जेउ कार्य गुडी को परिश्रमर सहित करूछंती देखिबे जेतेबेले शनि बक्री होई जिवे सेतेबेले आपण अनुभव करिवे आपणको कार्य क्षेत्र रे आपणको आलस्य अनुभव हेउछि।
ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଇଂ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢିଯିବ ଏବଂ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏତେ ଅଧିକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ 30 ଜୁନ୍ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡିତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶରୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ହୋଇପାରେ, ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଯଦି ବିଦେଶ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଜଡିତ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଡାଉନ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ବକ୍ର ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ଜିନିଷରେ ଯେପରି କିଛି କମି ନଥିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏବଂ ଜିନିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାପରେ ଜିନିଷଟିକୁ କିଣିବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଯାନବାହନ ନିଅନ୍ତି, କୌଣସି ମେସିନ କିଣନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେହି ଜିନିଷରେ କିଛି କମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ପାଦଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ଉଚିତ। ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଜଣେ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଚରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଶନି ସର୍ବଦା ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଶୁଭ ବଦଳରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ କିଛି ହିଁ ଘଟିବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହେବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢି ଯାଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବଢି ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଫଳ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ବି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ,
ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।